वाहगुरू जी का खालसा वाहगुरू जी की फतेह। होर की हाल है सारिਆਂ ਦਾ जी। उम्मीद है सारे ठीक ही होने ने। तो अज एक नवा रूट अपने को, नवा दिन तो नवा रूट। तो गड्डी को आपां वेखो जी आ गए हैं। तो अज अपना काम हैगा ओसलो तो ही, ओसलो तो माल लैके तो आपां ओसलो दे कोल बोतन एक 20 किलोमीटर शहर हैगा, उत्थे देना वा। तो बैटरी ऑन, बैटरी चैक की है तो गड्डी स्टार्ट करते हैं। तो कोई एडा अज आई थिंक मेरे हिसाब नाल शायद या तो बीयर दियां या फैक्ट्री या आप शराब की फैक्ट्री जाना। तो वेखते हैं चल के जी किहड़ा माल हैगा तो कित्थे लोड करना वा। ओसलो दे इस पासे सवेरे सवेरे आइए ना वैस्ट बी वाले पासे, या ये हैगा आपां ये डायरैक्शन हैगी है स्वीडन की। स्वीडन की डायरैक्शन नूं सवेरे सवेरे इधर काफ़ी ज़्यादा ना ट्रैफिक जाम होंदी है। सवेरे सवेरे ट्रक काफ़ी इधर ट्रैवल करते हैं तो ट्रैफिक जाम ही रही सवेरे सवेरे इधर, क्योंकि नॉर्वे का ज़्यादा जो पार है सड़क के रस्ते वो स्वीडन के नाल ही आ। तो जे नॉर्वे ने अगों किते होर जाना वा अपना जर्मन जाना या अगों पोलैंड या किते भी है तो वो आया स्वीडन होके ही जाना वा। तो इसलिए ना इस रोड ते हाईवे ते तकरीबन जाम ही रहंदे ने स्वीडन वाले दे। और लिखा गोतेबोर्ग, गोतेबोर्ग हैगा वा स्वीडन का शहर जिथे बंदरगाह जितों आप जहाज फड़ के अगे जर्मन नूं या डेनमार्क नूं या होर भी पोलैंड वगैरह नूं जांदे ने गोतेबोर्ग। हुण जाम होया पिया जी, आह लैन चलदी पई आ, एक लैन जाम होई पई आ। गड्डी आपां लाती लागर ते जी। ये हैगी आ शराब की फैक्ट्री लागर है, यानी कि शराब की मैगजीन आ। इतों आपां पायलट चकने ने दो शराब दियां दुकानां ने मतलब उत्थे कि उत्थे हंता करने ने। तो एक दुकान दे हैगे आई थिंक 11 पायलट तो एक दे हैगे 4 पायलट, 14 पायलट टोटल अपने को हैगे ने। ये आपां डिलीवर करके फिर दोबारा इत्थे आउणा वा तो इतों फिर आपां 2 दुकानां दे होर चकने ने तो वो जाकर डिलीवर करने ने। दुकानां दा वैसे काम औखा हुंदा, चलो वेखदे हैं जाके किहो जिहा वा ते करदे हैं लोड जी। ते करदे हैं गल फिर जी आपां इत्थे सी जी शराब दियां आपां जाना वा। ते कर लियां 4 फालां सी, एक एड्रैस कैंसल हो गया, 4 फालां वा कर लियां लोड। ते मेरे ख्याल नाल शायद 2.5 टन का माल हैगा वा। ते चल के आपां करदे हैं डिलीवर। ते अज फिर मौसम उवें ही आ जिवें कल सी, पर मींह तो नहीं अज पैंदा पिया, मौसम अज ओहो जिहा ही आ। तो करते हैं ड्राइव जी तो देखते हैं। ड्राइव आप शुरू कर दी है जी। प्लान अपना थोड़ा जिहा जो ना चेंज कर दिता। पहला से अपने को एक एड्रैस आप डिलीवर करके फिर अगे जाना सी। हुण आप थोड़ा जिहा अगे जाना, नैविगेशन शो करता पाया 44 किलोमीटर। उत्थों आप थोड़ा जिहा समान चकना उस शॉप का ही, तो फिर आप डिलीवर करना। तो ये हैगी आ मॉल दे विच हैगी इन्हां दी वाइन दी शॉप। तो डिलीवर करते हैं, देखते हैं। फस्ट टाइम अपना जो टूर है वाइन का। तो बाकी कहते तो है सौखा काम है, पर मैनू लगता दुकाना दुकाना का थोड़ा जिहा औखा ही होंदा। बाकी चलो कोई नहीं, वेखते हैं किवें चलदा जी काम। अज मॉर्निंग सवेरे सवेरे थोड़ी जी ड्राइव ट्रैफिक हैगी आ। कल आपां ड्राइव की सी द्रामन हैगा दूसरी साइड ते ओसलो दे, ये बिल्कुल ओपोजिट दे वैस्ट भी। तो पहला सी अपना एक शहर हैगा इन्हां दा ओस भी, इतों ओसलो तो माल चक के आपां ओसलो देना सी। तो हुण वैस्ट भी जाना, वो भी इतों 45 किलोमीटर हैगा वा। उत्थे भी इन्हां दी लागर हैगी आ। तो लागर नूं मैगजीन नूं कहंदे ने लागर। तो उत्थों लागर तो फिर आपां कुछ 2-4 फालां इन्हां दियां हैंता करनियां, मतलब कि पिकअप करनियां। पिकअप नूं कहंदे ने हैंता नॉर्वेजियन लैंगुएज दे विच। तो उत्थों फिर आपां चक के फिर वापस ओस आउणा वा। मेरे ख्याल 12-13 किलोमीटर वापस आपां ओस आउणा वा। तो उत्थे शराब की वाइन की शॉप है या वाइन की आई डोंट नो, जाके देखते हैं। तो उत्थे आपां डिलीवर करनी। तो सवेर का मौसम अज उवें ही आ जिवें कल, पर मींह नहीं पैंदा पिया, पर मौसम उवें ही आ। ओसलो तो बाहर आ गए आपां फिर। तो हुण ट्रैफिक हो गई थोड़ी जी, क्योंकि ओसलो दे विच जदों एग्जिटां होंदियां ने, वो शहर नूं जांदियां ने, तो उत्थे कारां कूरां खड़ियां होंदियां तो जाम ला दिंदियां ने। तो हुण क्लीयर ट्रैफिक तुरे जाने जी। 72
ਮਿੰਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਡਰਾਈਵ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ ਇੱਥੋਂ। ਤੇ ਉਵੇਂ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੈੱਟ ਤੇ ਗੱਡੀ ਖੈਰ 12ਵੇਂ ਗੇਅਰ 'ਚ ਹੀ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੱਧਦੀ ਆ। ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇਖੋ, ਕਾਰਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਮ ਹੀ ਆਫਿਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕੰਮ ਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ 10-15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਟਾਕਹੋਲਮ ਨੂੰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਹਾਈਵੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਤੇ ਇੱਕ ਗੋਤੇਬੋਰਗ। ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕਹੋਲਮ ਇਹਦਾ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਇਹ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸਟਾਕਹੋਲਮ ਦੀ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣੀਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੋਤੇਬੋਰਗ ਦੀ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਗੋਤੇਬੋਰਗ ਵੀ ਨਾ ਇਹਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਸਵੀਡਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਸੀਪੋਰਟ ਜਾਂ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵਾ ਜਿੱਥੋਂ ਨਾ ਕੰਟੇਨਰ ਸਿੱਧਾ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਟਰੱਕ ਲੋਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਜਰਮਨ, ਡੈਨਮਾਰਕ, ਪੋਲੈਂਡ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਜੀ ਆਈ ਥਿੰਕ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਟਨਲ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਜੇ ਸਾਈਨ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਟਰੱਕ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਟਰੱਕ, ਇਸੇ ਲਾਈਨ 'ਚ। ਇਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੋਈ 2.5-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਹੈਗੀ ਟਨਲ ਹੈ। ਇੱਕ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਟਨਲ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਆਏ ਆ। ਨੇ ਸਪੀਡ ਆਪਣੀ ਸਲੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਟਰੱਕ ਨਹੀਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਸਾਈਨ ਲੱਗਾ ਨਾ ਉੱਪਰ, ਦੇਖੋ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਲੇਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਲੇਨ 'ਚ ਟਰੱਕ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਪੈਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਟਨਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਟਨਲ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੰਘ ਆਏ ਆ ਤੇ ਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਾਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਟਨਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ 940 ਮੀਟਰ ਦੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੀਸਰੀ ਟਨਲ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੋਤੇਬੋਰਗ ਜਾਈਏ ਤਾਂ। ਤੀਸਰੀ ਟਨਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਏ ਆ। ਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਲੱਗਦਾ ਸਪੀਡ ਸਲੋ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਪੀਡ ਸਲੋ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਲੰਘ ਹੀ ਜਾਣਗੇ, ਟਨਲ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਸਟ ਟਨਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਟਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਓਸਲੋ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ 20-25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਓਸਲੋ ਇੱਥੋਂ। ਹੁਣ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਟਨਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਜੇ ਮਾਈ ਐਵੇਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਆਉਣੀ 200 ਮੀਟਰ 400 ਮੀਟਰ। ਵੱਡੀਆਂ ਟਨਲਾਂ 3 ਟਨਲਾਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਸੀ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਸੀ 3.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸੀ, 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਟਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਸਪੀਡ ਵੀ ਆਪਦੀ ਵਧਾਤੀ, ਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ 110 ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੋ ਗਈ ਨਾਰਮਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਾ ਲੋਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਫੀ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਕੁ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵਾ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾਲ ਬੱਤਰ ਕੀਤੀ ਵੀ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣਗੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਕਰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖੇਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਨੇ। ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਵੀ ਸਾਰੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ।
ਪਰ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਧੰਨ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਠੰਡ ਵੀ। ਲਾਗਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਪਾਰਕ ਕਰੀਏ ਆਪਣੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਡੀ ਇਹਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਗੱਡੀ ਲਾਈਏ। ਸਟੂਰ ਓਸਲੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ। ਆ 34 ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਆਪਦੀ ਪਾਰਕ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਆਹ ਗੱਡੀ ਲਾਤੀ ਪਾਰਕ ਆਪਾਂ, ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਖੜੀ ਆ ਤੇ ਲੋਡਿੰਗ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਤੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅੰਦਰ ਸਮਾਨ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ 11-13 ਫਾਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਮਾਲ ਲੋਡ ਜੀ। ਮਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲੋਡ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਕੱਢੀਏ ਅੱਗੇ ਤੇ ਕਰੀਏ ਡਾਲਾ ਉੱਤੇ। ਮਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਆ। ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਫਾਲਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਮਾਲ ਲੋਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਾਰਜਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲੋਡ ਕੀਤਾ ਮਾਲ। ਗੱਡੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਕੱਲੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਐਡਰੈਸ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਰੈਸ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਮਾਲ, ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਨਵਾਂ ਐਡਰੈਸ ਚੱਕਿਆ ਵਾ ਤੇ ਟੋਟਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ 2 ਐਡਰੈਸ। ਤੇ ਲਵੇਅਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮਾਲ ਚੱਕਣਾ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਐਡਰੈਸ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਟੂਰ ਖਤਮ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨੀ ਜੀ ਓਸਲੋ ਵੱਲ। ਓਸਲੋ ਇੱਥੋਂ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਓਸਲੋ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਓਸਲੋ ਤੋਂ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਰਾਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਪਾਂ ਓਸਲੋ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ। ਵੈਸਟ ਬੀ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਔਸ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਾਤੀ ਹੈ ਜੀ ਓਸਲੋ ਦਾ ਹਾਈਵੇ ਆ, ਓਸਲੋ ਦੇ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ 17 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਸ ਹਾਈਵੇ ਤੇ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੰਦਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਆ ਵੇਖੋ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਕੀ ਬੀਜਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਟੋਟਲ ਲੋਡ ਕੋਈ 14 ਕੁ ਟਨ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਵਾਈਨ ਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਜਾਂ ਬੀਅਰ ਆ, ਮਿਕਸ ਹੈ ਸਾਰਾ ਹੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਆਮ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਜਰਮਨ 'ਚ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਰਮਨ 'ਚ ਮੁੰਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੋਲੈਂਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਮ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੀ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਐਲਕੋਹਲ ਮਿਲਣੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਲਾਗਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਲਾਗਰਾਂ 'ਚੋਂ ਮਾਲ ਚੱਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ, ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਟੂਰ, ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਚਲੋ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਸੌਖਾ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਔਖਾ ਵਾ ਲੋਡਿੰਗ। ਚਲੋ ਲੋਡਿੰਗ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਆਪ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ 14 ਟਨ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਆ। ਆ ਜੀ ਸੈਂਟਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਮ ਦਾ ਉਹ ਸੈਂਟਰਮ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ। ਤੇ ਆ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਇਹ ਵਾਈਨ ਸ਼ਾਪ ਆ, ਉਹਦੀ ਲਾਗਰ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਈਨ ਸ਼ਾਪ ਦੀ ਲਾਗਰ ਵੱਖਰੀ ਬਣਾਈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਨ ਲਾਗਰ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਰੇ ਮੌਤਕ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਆ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਾਈ ਜਾਣੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਆ ਜੀ ਮੇਨ ਲਾਗਰ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਾਤੀ ਪਾਰਕ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਲ ਲਾ ਕੇ ਫੜਾਈ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀ ਜਾਣਾ।
ਆ ਹੈ ਲਾਗਰ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਲੱਗੀ ਗਲੀ ਚ ਲਾਤੀ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਲਵੇਅਰਿੰਗ। ਤੇ ਗੱਡੀ ਕੱਢਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ, ਗਲੀ 'ਚ ਗੱਡੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੈਸੇ ਜਿੱਡੀ ਆਪਾਂ ਔਖੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਉਨੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਈਜ਼ੀ ਸੀ। ਖਿੱਚ ਕੇ ਫਾਲ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀ ਗਏ ਆ ਤੇ ਚਲੋ ਮਦਦ ਕਰੀ ਗਿਆ ਤੇ ਖਿੱਚੀ ਗਏ ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਐਡਰੈਸ, ਉੱਥੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਨੋਰਮਲ ਤਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਆਪਣੀਆਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਬੈਕ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੱਢਣੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਲਾਉਣੀ ਗੱਡੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਰ ਹੈ ਜੀ ਵਾਈਨ ਸ਼ਾਪ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਲਵੇਅਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਵੇਅਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਲਵੇਅਰਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕਰ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਮੋੜ ਜੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ। ਤੇ ਆ ਪੂਰੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਸੀ ਤੇ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਵੇਅਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਲਵੇਅਰਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, 2 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਵੇਅਰਿੰਗਾਂ ਸੀ, ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਸੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੀ ਉਸੇ ਲਾਗਰ 'ਚ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਦੂਜਾ ਐਡਰੈਸ ਚੱਕਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਐਡਰੈਸ ਹੈਗਾ ਫਿਰ, ਤੇ ਸ਼ੀ ਦਾ, ਇਹ ਨਾਰਵੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਕ ਸ਼ੀ, ਓਸਲੋ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਵੈਸਟਬੀ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਸ਼ੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਖਤਮ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੈਗੀ ਹੈ 10 ਕੁ ਮਿੰਟ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਵਾਪਸ ਲਾਗਰ ਦੀ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ 13 ਪਾਇਲਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। 13 ਪਾਇਲਟ ਮਤਲਬ ਕਿ 13 ਟਨ ਵੀ 1200 ਕਿਲੋ ਦੀ ਇੱਕ ਫਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸ਼ੀ ਚਲਾ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਵਾਈਨ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਲਾਗਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਲਾਗਰ, ਤੇ ਲਵੇਅਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਖੇਤ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਸਾਰੇ ਆਹ ਵੇਖੋ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਖੇਤ। ਬਰਫ਼ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬਰਫ਼ ਹੁੰਦੀ, ਬਰਫ਼ ਹੀ ਬਰਫ਼ ਵੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਖੇਤ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਹਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੀਜਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਪਤਾ ਕੀ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਆਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ ਪਰਾਲੀ ਕਿ ਕੀ ਹੈ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਵਾਏ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰੈਸਟ, ਬ੍ਰੇਕ ਚੱਲਣ ਦੀ ਹੋਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਆਪਣੀ ਲਾਗਰ 'ਚ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਐਡਰੈਸ, ਤੇ ਗੱਡੀ ਕਰੀਏ ਪਾਰਕ, ਮਾਲ ਕਰੀਏ ਲੋਡ। ਤੇ ਯਾਰ ਕਿ ਟਰਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਦਿਓ। ਪਿਛਲੇ ਜਿਹਦਾ ਟਰਾਲਾ ਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਟਰਾਲਾ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਨੱਪ ਕੇ। ਲਓ ਜੀ ਆਪਣਾ ਲੱਗਦਾ ਗੱਡੀ ਪਾਰਕ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। 34 ਨੰਬਰ ਵੇਖੀਏ ਜੇ ਗੱਡੀ ਖਾਲੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਏ ਗੱਡੀ ਆਪਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ। ਤੇ ਉਹ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਲਾਲ ਲਾਈਟ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਪਾਰਕ ਹੋਈ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਉਹ ਵੇਖੋ ਗੱਡੀ ਪਾਰਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲਾਲ ਲਾਈਟ ਆ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਟ ਨਾਲ ਚਿੱਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਪਾਰਕ ਜੀ। ਗੱਡੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਚਿੱਟੀ ਲਾਈਟ ਤੇ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਣੀ।
ਲਾਲ ਲਾਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਲਾਈਟ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੀ ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਹੋ ਗਈ ਪਾਰਕ ਰਾਈਟ। ਤੇ ਲੋ ਜੀ ਗੱਡੀ ਆਪਾਂ ਕਰਤੀ ਪਾਰਕ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਕਰੀਏ ਲੋਡ 13 ਫਾਲਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ 13-14 ਟਨ ਦਾ ਮਾਲ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਐਡਰੈਸ ਆ ਤੇ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਦਾ। ਵੈਸੇ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਔਖਾ ਹੈਗਾ, ਮਿਹਨਤ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਲ ਲਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੁਕਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲਾਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਗਲੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਔਖ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਡੈਕ ਤੇ ਪਾਰ ਕਰੀ ਦੀ ਸੀ ਗੱਡੀ, ਉਹਦਾ ਫਟਾਫਟ ਲਾਇਆ ਮਾਲ ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਰਨੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਡਰੈਸ ਹੈਗਾ, ਵੇਖਦੇ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਗੱਡੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈ ਲੋਡ ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲੀਏ ਗੱਡੀ 'ਚ। ਆਪਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ 13 ਪਾਇਲਟ ਨੇ, ਪਰ 13 ਪਾਇਲਟ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ 8 ਪਾਇਲਟ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 8 ਟਨ ਗੱਡੀ ਲੋਡ ਹੈਗਾ, ਮਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟਾਰਟ ਤੇ ਲਾਸਟ ਟੂਰ ਆਪਣਾ ਕਰੀਏ ਖ਼ਤਮ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਘਰੇ। ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਇਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆ ਤੇ ਬਸ ਰਹਿ ਗਿਆ 3-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਬਾਕੀ ਕਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੌਫੀ ਵਗੈਰਾ ਲਈਏ, ਭੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਲੈਨੇ ਕੁਛ। ਕੋਈ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਆਪਾਂ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਜੀ ਮਾਨ ਦੀ, ਵਿਆਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 12 ਮੌਤ ਤੱਕ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਅਨਲੋਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਡਿਲੀਵਰਿੰਗ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕਾਫੀ ਔਖੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਸੌਖੀ ਆ ਡਿਲੀਵਰਿੰਗ। ਆ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਰੰਪਾ ਖੋਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਲਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਆਹ ਓਸਲੋ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਪਾਸਾ, ਸਾਰਾ ਓਸਲੋ ਆ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਉੱਧਰ ਸਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਓਸਲੋ ਆ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਜੋ ਸਾਰਾ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਓਸਲੋ ਆ ਸਾਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਆ ਸਾਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਓਸਲੋ ਆ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਸਾਰਾ ਓਸਲੋ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਕੰਢੇ ਆ ਸਾਰਾ ਓਸਲੋ ਉੱਤੋਂ ਤੱਕ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਆਹ ਸੀ ਪੋਰਟ ਓਸਲੋ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੇਖੋ ਸਾਰਾ ਓਸਲੋ ਸੈਂਟਰਮ ਤੇ ਸਾਰਾ ਓਸਲੋ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਟਨਲ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣੀ ਐਂਟਰੀ ਆਪਣੀ। ਸਾਰਾ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਓਸਲੋ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਿਆ ਆ।
ਓਸਲੋ ਦੀ ਸੈਂਟਰਮ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਓਸਲੋ ਸੈਂਟਰਮ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਕਾਫੀ ਨੇੜੇ ਆ। ਲੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਏ ਆ ਟਨਲ 'ਚ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2.5-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਟਨਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਓਸਲੋ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਇੱਥੋਂ। ਇੱਥੇ ਓਸਲੋ ਦਾ ਸੈਂਟਰਮ ਸੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਓਸਲੋ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਟਨਲ 'ਚ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕੀ ਓਸਲੋ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਟਨਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਓਸਲੋ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਆ ਗੱਡੀ ਪਾਰਕ ਕਰਨੀ ਜਿੱਥੇ। ਬਾਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਤੇਲ ਪਾਣੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਸ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਤੇਲ ਪਾਣੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਪਾਰਕ, ਤੇ ਟੂਰ ਖਤਮ ਆਪਣਾ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਖਤਮ, ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਆਪਦੇ ਖਾਣ ਲਈ ਕੁਛ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਾਈਏ। ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਖਤਮ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਕੱਲ ਦਾ ਵੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਟੂਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੂਰ ਆਊਗਾ ਗਾ ਨਵੇਂ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾਰਵੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਪੋਲੈਂਡ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਪਿਆਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ, ਨਵਾਂ ਵਲੌਗ, ਨਵਾਂ ਰੂਟ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।